अस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः महेश्वरः अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनाम् सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्या विनय सम्पन्नं वीतरागं विवेकिनो वन्दे वेदान्त तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणाम् निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये जनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्त्रेशमूर्जन् दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैदो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्य फल सिद्धिरस्तु शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम् शुक्लां वरधरं शान्तये शान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ओम केशवाय स्वाहा आचम्या केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय आचम्या केशवाय नमः नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अथोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरगे नमः श्रीकृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तु भूतविजाजाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ब्रह्मकर्म समारभे प्राणानायम्या प्राणानायम्या अक्षतल पुष्पम् मूल्याग्रे नासिकाग्रं सम्पीड्यं पापनाशनं प्राणायाममिदं प्रोक्तम् ऋषिभिः परिकल्पितम् सोमार्भोज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूद्भुवस्वरो पట్టుకోండి నమస్కారం చేసుకోండి मम अनुकोंडि उपात समस्त दुरितक्षये द्वारा परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे
श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे भगवतालये भद्रकाली समेत वीरभद्रेश्वर स्वामी सन्निधौ समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां वासरः इंदुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अगणितानेक दिव्यावतारस्य आदिमध्यान्तरहितस्य चतुर्दश भुवनाधीश्वरस्य परशिवगोत्रोद्भवस्य श्रीवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं लोक कल्याणार्थं जगद्रक्षणार्थं अस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् पट्टणे अस्मिन् ग्रामे स्थितानां प्रजानां ब्राह्मणादि चातुर्वर्णानाम् अतिवृष्टि अनावृष्टि राजबाध क्षामडाम्बर महामारी भय अग्निभय जार चोरादि सकल उपद्रव शान्त्यर्थं सस्यानुकूल सुवृष्टि प्राप्त्यर्थं निज कुल आचार अनुष्ठान व्रत तात्पर्य सिद्ध्यर्थं गवां वत्स रक्षणार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त जन संतोषकरणार्थ सिद्ध्यर्थं श्रीवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसादेन समस्त वापी गोपतडागादि जल समृद्ध्यर्थं अस्मिन् आलये विग्रह स्थित यंत्रस्य विग्रहस्य संपूर्ण तेजोकला पुष्टिकला श्रीकला जीवकला प्राप्त्यर्थं दर्शनमात्रेण भक्तजनानां मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थं श्रीमान् गोत्रः सन्ननोळ गोत्रः आनंदकुमार नामधेयस्य धर्मवत्याः विजयनाम्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं कुमारस्य सन्ननोळ गोत्रोद्भवस्य साई भुवनेश नामधेयस्य धर्मवत्याः रेश्मा षण्मुखनाम्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं कुण्डेळ गोत्रोद्भवस्य बालसुब्रह्मण्य नामधेयस्य धर्मवत्याः स्वर्णकुमारी नाम्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं कुण्डेळ गोत्रोद्भवस्य रामकृष्ण नामधेयस्य धर्मवत्याः कल्पना नाम्याः कुमार्याः वैष्णवी नाम्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अयोध्य गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनारायण नामधेयस्य धन्ववत्याः नागमल्लेश्वरी नामधेयवत्याः सह कुटुम्बस्य सर्वेषां यजमानानां भक्तजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मम धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन मम दंपत्योः आयुः वर्चः यशः बल अभिवृद्धि द्वारा अन्योन्य दाम्पत्य सिद्धि पूर्वक सत्संतान प्राप्ति अर्थम जातक चक्रे सकल विध ग्रह दोष परिहार द्वारा आदित्यादि नवग्रह अनुग्रह सिद्ध्यर्थम वृत्ति उद्योग उन्नत स्थिति प्राप्ति अर्थम मनस्संकल्पित सकल कार्य दिग्विजय सिद्ध्यर्थम आचंद्रार्कम वंश अभिवृद्धि अर्थम वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव पुरस्सर वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर शांति कल्याण महोत्सव आख्यम ब्राह्मण सहायेन कारयिष्ये। आदौ महागणाधिपति पूजां करिष्ये।
కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో అందరము క్షేమంగా ఉండాలి అని, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలన్నీ మనందరికీ సమకూరాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశ్యము చేత ఈ కళ్యాణాన్ని ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు వల్లి దేవసేనలను చేపట్టిన శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహిస్తున్నాము అన్నారు. ఇంకొక విశేషం ఏమిటి అంటే, ఈ కళ్యాణంలో ఇప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క పూజ జరుగుతుంది. ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమ అవాప్త్యర్థం. ఈ కళ్యాణము నిర్విఘ్నంగా సాగటానికి గణపతి యొక్క పూజ చేస్తున్నాను అని అంటూ ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు గణపతి యొక్క పూజ చేస్తున్నారు. అయితే గణపతినే ఎందుకు పూజించాలి అని వచ్చిన సందేహం. గణపతి గొప్ప బుద్ధి వైభవం కలిగిన వాడు. వినాయక చవితి కథ మీరు చూస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో ఎవరికి ఆధిపత్యం ఇయ్యాలి అనగానే కుమారస్వామి వినాయకుడు పోటీ పడ్డారు. ఏం చేయాలన్నారు? అన్ని నదులలో స్నానం చేయాలి, పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించి రావాలి, ఎవరు ముందు కైలాసానికి వస్తే వారికి పదవి అన్నారు. మరి కుమారస్వామి వారు మయూర వాహనం, నెమలి కదా, వేగంగా బయలుదేరారు. ఎక్కడికండి? గంగా, భాగీరథి, కృష్ణవేణి, బాహుధ, భీమరథి, తుంగభద్ర, వేణుక, మలాపహారి, కావేరి, కృతమాల, తామ్రపర్ణి, విశోక, అర్జున, వంజుల, ఇవన్నీ ప్రసిద్ధమైన నదులు. అందరము చూడవలసినవి 7 ప్రదేశాలున్నాయి. మిగతా అన్ని పక్కన. అయోధ్య, మధుర, మాయా, కాశీ, కంచి, అవంతిక, పురి, ద్వారవతి అని 7 చూడాలట. 7 మోక్ష ప్రదేశాలు. అయోధ్య రామచంద్రమూర్తిది, మధుర కృష్ణ పరమాత్మ, మాయా అంటే హరిద్వార్. మీరు చారుధామ యాత్రకు వెళుతూ ఉంటే ఢిల్లీ తర్వాత హరిద్వార్ వస్తుంది. అయోధ్య ఆయనకు మంచి బుద్ధి వైభవం కలిగింది. తల్లిదండ్రుల చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణం చేశారు. కుమారస్వామి వారు గంగలోకి దిగుతున్నాడు, వినాయకుడు బయటకు వస్తున్నాడు. అయోధ్యలో ఆయన ప్రవేశిస్తున్నాడు, వినాయకుడు లోపల నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు. అంతా వచ్చి అన్నగారు మహామేధాశక్తి కలిగినటువంటి వారు, వారికి ఆ పదవి ఇయ్యండి అన్నారు. అందుచేత కష్టమైన పనిని తేలిగ్గా చేసిన వాడు గణపతి. ఆయన కళ్యాణం నిర్విఘ్నంగా సాగాలని చేశాడు. మాకు మంచి బుద్ధి వైభవం కావాలని మనం చూస్తున్నాం. ఇంకా మనకు విఘ్నాలు ఉంటాయి. అది కళ్యాణం నిర్విఘ్నంగా సాగాలి. ఇది చూస్తే మనకేమిటి అన్నారు. కొంతమందికి ఆరోగ్యం బాగుండదు, అదొక విఘ్నం. కొంతమందికి పెళ్లిళ్లు కావు, అదొక విఘ్నం. కొంతమందికి చదువులు రావు, అదొక విఘ్నం. కొంతమందికి ఉద్యోగాలు రావు, ఇదొక విఘ్నం. కొంతమంది భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉంటారు, అదొక విఘ్నం. అలా రకరకాలైన విఘ్నాలు తొలగిపోతాయి ఈ విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క పూజ మనము చూసినందువల్ల. అదే విధముగా ఇంకొక అర్థం కూడా ఉన్నది. త్వం మూలాధారే స్థితోసి నిత్యం. ఏ పూజ చేసినా ముందు గణపతి పూజలు ఎందుకు చేయాలి అన్నారు. ఏమండి, మేము కూర్చున్నప్పటి నుంచి అటు ఇటు కదులుతున్నామన్నారు. కదలకుండా ఉంచేది మన శరీరంలో 6 చక్రాలు. మూలాధార, స్వాధిష్టాన, మణిపూర, కనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞా చక్రములనే 6 చక్రాలు. అందులో మొట్టమొదటి మూలాధారం. త్వం మూలాధారే స్థితోసి నిత్యం. మూలాధార చక్రానికి అధిష్టాన దేవత గణపతి. ఆసన స్థానంలో ఉంది, స్థిరంగా కూర్చుండే శక్తి వస్తుంది. అందుకని ఏ పని చేసినా గణపతి పూజ చేయాలంటే అసలు అర్థమని. ఆ విధంగా మాకుండే విఘ్నాలు పోవాలి అని, మేము ఏ పనైనా స్థిరంగా చెయ్యాలి అని గణపతి యొక్క పూజ చేస్తే మనకు వచ్చే ప్రయోజనం. షోడశోపచారాలు చేస్తున్నారు. షోడశ కళానిధికి షోడశోపచారములు. 16 కళలకు నిలయమైన వాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. అందుచేత ఆయనకు 16 ఉపచారాలంటే ఏం లేదు. అయ్యా రండి, కాళ్ళు కడుక్కోండి, చేతులు కడుక్కోండి. మనం ఎవరైనా చుట్టాలు వస్తే చెప్పే విషయం అదే. అంచేత ఆ రకమైనటువంటి విధముగా ఆ మహానుభావుడికి వైభవమైనటువంటి విధముగా మనము షోడశోపచార పూజలు చేస్తూ, ఓ మహానుభావ అదుగో రక్షించవలసింది భజంత్రీలు మంగళ వాద్య పురస్సరముగా హారతిస్తూ ఉన్నాం. పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః పాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండః శూర్పకర్ణో హేరంబపయామి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షణాధిపా. ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. పునః పూజాం కరిష్యే. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి, చామరేణ వీజయామి, నృత్యం దర్శయామి, గీతం శ్రావయామి. ఆందోళికోపచార, శక్త్యుపచార, మంత్రోపచార, సర్వోపచార పూజా సమర్పయామి.
यस्य स्फूर्त्याय नामोऽज्ञातमः पूजार्यादिषु न्यूनं सम्पूर्णतायादिसद्यो वन्दे गणाधिपं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अनया यावच्छक्तिध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया च भगवान् सर्वात्मकः श्रीमहागणाधिपतिः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु भवन्तो ब्रुवन्तो उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशराकरात्तमोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकं वनायकैकनायकं विनाशिदेव दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न तेतराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं न राधिकावादुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्दनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेकमेव चिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रदोषते हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टबुद्धिमभ्युपैति शोचिरात् विघ्नेश्वराय नमः मनोरथान् प्रार्थयामि गणपति प्रसादेन चिन्तित मनोरथ सिद्धिरस्तु संकल्पित सकल कार्य దిగ్విజయాభివృద్ధిరస్తు మా అందరం కూడా విఘ్నేశ్వర పూజా కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఒక్కసారి గణపతి నామం అందరం అని తర్వాతి ఘట్టంలోకి వెళ్ళిపోదాం. అందరూ ఒకసారి గణపతి నామం రండి. గణేశ శరణం శరణు గణేశ అందరూ పెద్దగా అనాలి. శరణు గణేశ గణేశ శరణం శరణు గణేశ గణేశ శరణం శరణు గణేశ మహాగణపతి శరణు గణేశ మహాగణపతి శరణు గణేశ లక్ష్మీ గణపతి శరణు గణేశ లక్ష్మీ గణపతి శరణు గణేశ జై బలో గణేశ మహారాజ్ కి జై. విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క పూజ అయింది. పుణ్యాహ వాచనము అని జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు గృహ భూభాండ ఆత్మస్థల ద్రవ్య శుద్ధి అర్థం. ఏమండి స్టేజ్ మనందరం దొక్కాం కదా, మరి దాన్ని బాగు చేయాలి కదా. అదే విధంగా మరి విగ్రహాలను కూడా వచ్చేటప్పుడు అటు ఇటు స్పృశించుంటారు కదా. మరి కళ్యాణానికి మనం తెచ్చాం కొబ్బరికాయలు, కొబ్బరి బోండాలు తెచ్చాం. ఆ తెచ్చిన వాడు ఆ గోతల్లో పెట్టి దాని మీద ఎక్కి తీసుకొస్తాడు వాడు కోసి. మరి అవన్నీ బాగు చేయాలి కదా. ఇల్లు బాగలేదు అంటే మీరు అలికి ముగ్గులు పెట్టుకొని పూజ చేయాలంటే చేస్తున్నారు కదా. అందుచేత ఈ ప్రాంగణాన్ని కళ్యాణానికి తెచ్చిన వస్తువులను ఆ స్వామివారుడు అమ్మవారులను అందరినీ కూడా శుద్ధి చేయటానికి పుణ్యాహ వాచనము అని పేరు. అదుగో అక్కడ ఒక కలశం ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కలశంలో గంగాది సమస్త నదీ నదముల యొక్క జలాన్ని చేర్చారు. గంగలో రోజు స్నానం చేయాలి మనం, మీరందరూ చేయొచ్చు. ఎట్టండి 2000 కిలోమీటర్ల ఉంది సుమారు. మేము గంగలో ఎలా చేస్తామంటారా? దానికి శాస్త్రం చెప్పింది. గంగా గంగేతి యో బ్రూయాత్ యోజనానాం శతైరపి ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో విష్ణులోకం సగచ్చతి. మీరు బకెట్లో తీసుకోండి, ఏదైనా నీళ్లు తీసుకోండి, నీళ్ల మీద చెయ్యి పెట్టి గంగా గంగా అనండి. మెడికల్ కాలేజీలు ఎక్కువ
పంటలు రోగాలు రాబట్ట అని శాస్త్రం చెప్పింది. మీరు అనొచ్చు, ఏమండి చెయ్యి పెట్టగానే అయిందా, ఆ నీళ్లు అంత గొప్పవయ్యాయా, నీళ్లు బాగలేక అవస్థపడి బాటిల్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం, ఆక్వా గార్డు పెట్టుకుంటున్నాం కదా అంటున్నారు. నీళ్లు బాగలేకపోతే మీరు యంత్రాలు పెట్టుకొని నీళ్లను బాగు చేస్తున్నారా? మేము మంత్రాలతో చేస్తాం. ఏం మంత్రం అంటే మీకు ఎవరికి రావాల్సిన పల్ల, గంగా గంగా. స్నానం చేసేటప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పండి, గంగా జలముతో సమానమైన శక్తి ఆ నీళ్లలో వస్తుంది. అంచేత మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఆ గంగాది సమస్త నదీ నదముల జలాన్ని మంత్రము చేత మా స్వాములు అక్కడ చేర్చారు. పుణ్యాహ వాచనం చేస్తున్నారు. ఏమండి ఇప్పుడు మనం పిలిచాం కదా, అందరినీ పిలిచారు, ఈ కళ్యాణం జరుగుతుందని. మేము దేవతలను పిలుస్తాం, విష్ణుమూర్తితో సహా ఉండే దేవతలందరూ రెండయ్యా, వశిష్ఠుడు మొదలైన మహర్షులు అందరూ కూడా విచ్చేయండి, ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు రండి, మీరందరూ రావాలి, మీరందరి యొక్క ఆశీస్సులు మాకు కావాలి అనే ఆ పుణ్యాహ వాచన జలము చేత ఈ వస్తువులను, ఆ స్వామి వారి విగ్రహాలను అన్నిటినీ కూడా అనేటువంటిది అలా పుణ్యాహ వాచనం చేసి ఇవన్నీ కూడా శుద్ధిగా చేయటం జరిగింది. శుద్ధి చేయడానికి రెండే వస్తువులు గుర్తుపెట్టుకోండి, జలము చేత చేయొచ్చు, అగ్ని చేత చేయవచ్చు. మనం జలంతో చేస్తున్నాం, అగ్నితో ఎవరైనా శుద్ధి అయ్యారా? ఎవరయ్యారు? సీతమ్మ తల్లి అయ్యింది. రావణుడు లంకలో ఉన్నది అంటే ఏడాది పాటు లంకలో ఉన్న సీతను తెచ్చుకున్న రాముడు ఎంత ప్రేమో అంటారేమో అనుకొని అగ్నిలో ప్రవేశిస్తే అగ్నిహోత్రుడు శాంతించాడు. మరి అగ్నితో సాధ్యం కాదు అందరికి, కాబట్టి మనకు జలం ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ రెండు శుద్ధి చేసేటువంటివి. అలా జలము చేత ఈ ప్రాంగణాన్ని అంతా చేశాం. ఒక్క మాట అడిగాం, భద్రం కర్ణే విశృణుయామ దేవా. ఈ పుణ్యాహ వాచనం చూస్తే మాకు మంచి మాటలు వినపడాలి. అదేంటంటే ఎవరైనా తగాదు పెట్టుకుని చెవుకి వినపడవా, చూడా ఏమన్నా అంటారు కదా మీరు. మంచి మాటలు మనం ఒక మాట అంటాం చూడు, ఈ చెవులో వదిలేస్తామంటే అవే పనికి వాళ్ళ మాటలు వెళ్ళిపోవాలి. మంచి మాటలు మా మనస్సుకు పెట్టాలి, అది కావలసింది. మంచి దృశ్యాలు మేము చూడాలి. మా శరీరము దేవతల యొక్క సేవ కోసం ఉపయోగపడాలి, అది ఆ మంత్రాల సారాంశం. అందుచేత శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయం కావాలి అన్నాం. మరి కళ్యాణ మహోత్సవంలో అమ్మాయిని అన్వేషించడానికి సప్త మహర్షులు పిలుస్తున్నారు. అదిగో కశ్యప, అత్రి, భరద్వాజాది మహర్షులు. ఏమండి ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తే వాళ్ళ కాళ్లకు నీళ్లు ఇచ్చి కాస్త కూర్చోబెట్టి కాఫీ టిఫిన్లు ఇచ్చి మనకు శుభలేఖలు పంచిపెట్టాలనుకోండి, వాళ్ళు మర్యాద చేసి శుభలేఖలు ఇచ్చి అడ్రస్సులు చెప్పాలనా అక్కర్లేదా? అదే విధంగా ఈ పెళ్లి ఏర్పాటు చేయటానికి ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి తరఫున కశ్యప, అత్రి, భరద్వాజాది మహర్షులు అదుగో వారిని అదుగో క్రమంగా సప్త మహర్షులను ఆవాహన చేస్తూ ఉన్నాం, దేవతలను ఆవాహన చేస్తూ ఉన్నాం. అందుచేత ఆ రకంగా సప్త మహర్షులైనటువంటి వాళ్ళంటే ఒక ఋషి అనగానే ఏముంటుంది, ఆయన బ్రహ్మాండమైన తపశ్శక్తి చేత భగవంతుడే వశం చేసుకున్నవారు. అయ్యా మహానుభావ, మీరెప్పుడూ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు కదా, కాస్త మాకు కూడా శక్తిని ప్రసాదించండి అని సప్త మహర్షులను ప్రార్థిస్తే మనకది. కానీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు ప్రార్థిస్తున్నారు, నాకు పెళ్లి కావాలి, మంచి అమ్మాయిని అన్వేషించాలి అని ముందు వాళ్ళను పిలిచారు. పిలిచి వాళ్ళకి ఆసనాలు ఇచ్చి కూర్చోబెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకని ఇది సప్త మహర్షుల యొక్క ఆవాహన. అదే విధముగా దేవతలు ఇంకా మిగతా కొంతమంది వెళ్ళాలి పరివారం. అంటే పెళ్లి వ్యవహారాలు మాట్లాడాలి అంటే పెద్దలు అంటాం, పెళ్లికి పెద్దలని పోయి మాట్లాడారు, పెళ్లి కుదిరించారంటామే, అలాంటి పరిస్థితి అక్కడ. దానికి తగిన విధంగా ముందు వాళ్ళందరినీ కూడా పూజిస్తూ ఉన్నాం. ఇది ప్రధానమైనటువంటిది. లోకల్లో ఏ పెళ్లి కూతురైనా ఏం కోరుకుంటుందో తెలుసా? కన్యా వరయతే రూపం మహతా విత్తం పితాశ్రుతం బాంధవా కుల విచ్ఛంతి మృష్టాన్నమితరే జనా. లోకల్లో అక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు, ఆ దేవేంద్రుడు యొక్క కుమార్తె దేవసేన ఉన్నది. అదే విధంగా కశ్యప బ్రహ్మకు సంబంధించినటువంటి వల్లీదేవి ఉన్నది. మా అమ్మాయికి మంచి వరుడు కావాలి అనుకుంటున్నారట వాళ్ళు. అందుకని ఏం చేశారు అన్నారు, కన్యా వరయతే రూపం. ఏ పెళ్లి కూతురైనా ఏం కోరుకుంటుందంటే అందమైన భర్త కావాలి అనుకుంటుందట. మహతా విత్తం, పెళ్లి కుమార్తె తల్లి ఏమనుకుంటుందంటే బాగా డబ్బు కలిగిన అల్లుడు కావాలి, మా అమ్మాయిని శుభ పెడతాడు అనుకుంటుంది. పితాశ్రుతం, పెళ్లి కుమార్తె యొక్క తండ్రి ఏమనుకుంటాడంటే మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కలిగిన అల్లుడు కావాలి అనుకుంటాడు. బాంధవ కుల విచ్ఛంతి, బంధువులు ఏమనుకుంటారంటే మన కులంలో ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకుంటే చాలు. మృష్టాన్న వితరే జనా, ఇతరులు వస్తే పెళ్లిలో సరిగ్గా భోజనాలు పెట్టారా, ఏం లోపాలు ఉన్నాయని చూస్తారు. ఇది లోక సహజమైన విషయం. ఆడపిల్ల పెరిగి పెద్దదవుతూ ఉంటే తల్లిదండ్రులకు మెలుగు వస్తే అర్ధరాత్రి పూటట మా అమ్మాయికి మంచి వరుడు ఎక్కడొస్తాడో అనుకుంటారట. మీరనుకోవటం కాదు, వాళ్ళ అమ్మ పెళ్లిలో వాళ్ళ తాత అనుకున్నాడు. ఎవరమ్మ పెళ్లి?
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తల్లి ఉన్నదే పార్వతీదేవి. పార్వతీదేవి పెరిగి పెద్దదైతే హిమవంతుడు మేనాదేవి నిద్రపోతున్నారట. అర్ధరాత్రి వెలుగు వచ్చిందట. పెళ్లి కూతురు పెళ్లి వయస్సు వచ్చింది, పెళ్లి చేయాలి. అందుకని కులేన వయసాచాపి శీలేనాపి శృతేన రూపేణ అర్థేన సంయుక్త కస్మై దత్వా సుఖం లభేతు. ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసా? అర్ధరాత్రి మన అమ్మాయి పార్వతీదేవి పెరిగి పెద్దదైందే, కులము, వయస్సు, రూపము, శీలము, గుణము అన్నిట తగిన వరుడు మా అమ్మాయికి ఎప్పుడు ఎక్కడ లభిస్తాడా అని ఆ తల్లిదండ్రులు ఆలోచిస్తారట. అదే విధంగా ఇది చూస్తే మన అమ్మాయిలకు మంచి వరుడు లభిస్తారు. అది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అంచేత ఆ రకమైనటువంటి విధముగా అదుగో మహానుభావులందరినీ కూడా మిగతా ఉండే దేవగణాలను పిలవాలి. మరి మీరు పిలిచినట్టుగా మేము 330 కోటి దేవతలను పిలుస్తాం. అదే మనము బ్రహ్మోత్సవాలైతే ధ్వజారోహణ జరుగుతుంది. ఆ ధ్వజస్తంభం మీద ఎవరిని పిలుస్తాం? 330 కోటి దేవతలు, 33 కోట్ల మంది దేవతలు ఉంటారు. కాబట్టి ఆ దేవతల గ్రూప్ లీడర్స్ అంటారే మీరు. అదే విధంగా ఆయన పిలిస్తే, వశిష్ఠుడు పిలిస్తే మహర్షులందరూ కూడా, విష్ణుమూర్తి వారిని పిలిస్తే ఆ దేవతల బృందం అందరూ కూడా, అదే విధంగా గరుడ, గంధర్వ, కిన్నర, కింపురుషాదులు అందరూ ఉన్నారు. మీరంతా రావాలి అని వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉన్నాం. మరి మనం ఒక కళ్యాణం జరుగుతుంది అంటే, ఆనాడు స్వామి కళ్యాణం జరిగితే దేశ విదేశాల్లో ఎక్కడెక్కడో మన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణం చేస్తున్నారు కదా. అంచేత ఆ కళ్యాణాన్ని వెనక ఎవరు చేశారు అనే దానికి దేశాల పేర్లు చెప్పారు. 56 దేశాలుండే ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు మనం పేర్లు మార్చుకున్నాం. మననే ఆంధ్ర ఉంటే కాస్త తెలంగాణ 2 ముక్కలు చూసుకున్నాం. వెనక తాలూకాలు ఉంటే ఇప్పుడు మండలాలను పెంచుకున్నాం. ఒకప్పుడు ఉన్నవి 56 దేశములు మాత్రం. అంచేత ఆ రాజాది రాజులు చేశారు. మొట్టమొదటి ఎవరు చేశారన్నాడు? బ్రహ్మదేవుడు చేశాడు మొట్టమొదట, బ్రహ్మోత్సవాలనే పేరుతోటి. తర్వాత దేవతలు చేశారు, ఆ తరువాత మహర్షులు చేశారు, తర్వాత రాజులు చేశారు. రాజులు ఎవరు అన్నా ఒకప్పుడున్న దేశాల పేర్లు వినండి. ఇప్పుడు పేర్లు మారవచ్చు. అంగ, వంగ, కింగ, కాళింగ, కాశ్మీర, కాంభోజ, కామరూప, సవీర, సౌరాష్ట్ర, మహారాష్ట్ర, మగధ, మాళవ, నేపాళ, కేరళ, చోళ, పాంచాళ, బంగాళ, గౌడ, మలయాళ, సింహళ, ద్రవిడ, ద్రావిడ, కర్ణాట, లాట, కరహాట, మరహాట, పానాట, పుళీంధ్ర, ఆంధ్ర, హూడ, దశార్ణవ, భోజ, కురు, గాంధార, విదర్భ, విదేహ, వాక్లిక, బర్బర, కేకయ, కోసల, కుంతల, కిరాత, సూరసేన, టెంకణ, కొంకణ, మధ్య, మైద్రవ, సైంధవ, పార్షిక, గుర్జర, యవన, జ్వాల, సారస్వతి, సింధువతి, సాజ్జన్న. ఆ 56 దేశాల రాజులు చేసి వాడు మనం చూస్తున్నాం. అది ఆ వరుసలో మన దాకా వచ్చింది. మనం ఎంత అదృష్టవంతులో తెలుసా? అలా కళ్యాణాన్ని మనం ఆచరిస్తున్నాం. అంచేత దేవతలందరినీ అలా ఆహ్వానం చేశాం. అలా అందరూ కూడా మీ యొక్క దయాపూరితమైన దృష్టి మాపై ప్రసరింపజేయండి. మంచి చూపు, ఇందాక చెప్పాక చూపు యొక్క లక్షణం. అంచేత అంతమంది దేవతలు, అంతమంది మహర్షులు ఈ కళ్యాణానికి వచ్చారే, మీ అందరి యొక్క ప్రసన్నమైనటువంటి దృష్టి మాపై ప్రసరించాలి అని అంటూ వాళ్ళందరినీ ఆహ్వానము చేసిన తరువాత మనం ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే షోడశోపచార పూజ, నైవేద్యాలు పెడతాం. ఏమంటే ఆయన అడిగాడు, మంచి మామిడి పండు నైవేద్యం పెడుతున్నారు కదా స్వామివారు, కొద్దిగానే తింటే బాగుండు అన్నారు. ఆయన తింటాం మొదలుపెట్టాడు అనుకోండి, ఆయన నోరు తెరిస్తే 14 లోకాలు వస్తాయి. కృష్ణుడి యొక్క అవతారంలో చూపించారు. దేవతలు ఎవరైనా అంతే. కింద 7 ఉన్నాయి. అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళములు. ఇక్కడి నుంచి భూలోక, భువర్లోక, సువర్లోక, మహర్లోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోకం. ఈ 14 లోకాలైన పట్టలుంటే ఏం పెడతామండి? కాబట్టి బాగా తినేవాడికి పెట్టాలి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో భోజనం పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు వంట ఇంట్లోనే మరీ కొసరి అడగాలి. తినగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, తినలేని వాళ్ళు ఉంటారు. 1-2 సార్లు అడిగి మరీ జాగ్రత్తగా పెట్టాలి పెట్టేటప్పుడు. అంచేత అలా మనం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ స్వామి చూస్తారు. వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ నైవేద్యాన్ని చూస్తే చాలు, అంతేగాని వాళ్ళు తింటే మనం పెట్టలేం. అయ్యా మీరు చూస్తే చాలు, అది అమృతంలాగా అవుతుంది, ఆ ప్రసాదాన్ని మేము స్వీకరిస్తాం, మేము ఆనందిస్తాము అని మనం చెప్తాం. అంచేత ఈ రకంగా ఈ మహర్షులను, మహానుభావులను ఎందరినో మనం ఆహ్వానము చేసి ఉంచాం. అంచేత ఈ రకంగా అంటే మాకు మామూలుగా అలవాటు 1973లో రామ కళ్యాణం నేను చేయించే కొన్ని వేల కళ్యాణాలకు చెప్పే గొప్పతనం కాదు. మన కాకానిలు చెప్పా, గుంటూరులో గోరంట వెంకటేశ్వర స్వామి, నెల్లూరు రంగనాయక స్వామి, జొన్నవాడ, పెంచలకోన, కడప, పిట్రగుంట చాలా ఉన్నాయి. కడప ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళొచ్చా నేను. ఈ కళ్యాణాలన్నీ బ్రహ్మోత్సవాలకు చెబుతూ ఉంటాను. అది నాకు మొట్టమొదట రామచంద్రమూర్తి వారు ఆ కళ్యాణంతో ప్రారంభించాం. ఇలా అనేకమైనటువంటి విశేషాలు మనం తెలుసుకొని ఆనందిస్తున్నాం. ఆ స్వామి, ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు ఆ శక్తిని ప్రసాదించారు కాబట్టి మనం ఆ పని చేశాం. ఇక
ఇక స్వామివారు అదిగో దేవతలందరినీ పిలిచారు, ఆహ్వానం చేశారు. మనం ఎక్కడికైనా బయలుదేరుతూ శకునాలు చూసుకోవాలి కదండి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతే పని కాదు, జాగ్రత్త. శకునం బాగా లేకపోతే కాస్త ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాడు కొడుకొని బళ్ళకు రావాలి. మా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు బయలుదేరుతూ ఉంటే వీళ్ళ మహర్షులందరూ ఉన్నారుగా, పిలిచాం కదా ఇప్పుడే. వాళ్ళు ఏం చేశారు? అనుభవమితి శాకునాది మంత్రాన్ వాచయన్, అదుగో ఆ మంత్రాలు చదువుతున్నారు మా మహర్షులైనటువంటి వాళ్ళు. స్వామి వారు కళ్యాణ వేదిక పైకి ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నది. ఓం అనుభవమితి శాకునాది మంత్రాన్ వాచయన్ వివాహకారమేత్యా. ఓం అనుహవం పరిహవం పరివాదం పరిక్షపం దుస్వప్నం దురుదితం తద్విషద్భ్యో దిశామ్యహం అనుహోతం పరిహోతగుం శకునేర్యతశాకునో మృగస్య శ్రుతమక్ష్ణయా తద్విషద్భ్యో దిశామ్యహం ఆరాత్తే అగ్నిరస్త్వారాత్మరశురస్తు తే నివాతే త్వాభివర్షతు స్వస్తిస్తు వనస్పతే స్వస్తి మేస్తు వనస్పతే నమస్య కృత్సతే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ చ కృత్సతే గోష్ఠమసి నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసీస్సిగసి నసి వజ్రో నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసీ ఉద్గాదేవ శకునే సామగాత చ బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సమనేషు శగుంససి స్వస్తి నః శకునే అస్తోత్యా దేవస్య పాదో ప్రక్షాళ్య ఆచమ్య పరంపరాభివృద్ధి ద్వారా కర్మ ప్రజా సిద్ధ్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రియం ఉద్వహే అస్య శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన ఆదో రక్షణార్థం రక్షాసూత్రధారణం కరిష్యే యజ్ఞోపవీతధారణం కరిష్యే తదంగ పూజాం కరిష్యే. స్వామివారు కళ్యాణ వేదిక పైన ప్రవేశించారు. ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటిది ఏమిటని ఇందాక చెప్పిన విఘ్నేశ్వర పూజ పుణ్యాహవాచనం చేసుకొని ఇప్పుడు వేదిక పైకి వచ్చారు. పెళ్లి కొడుకు రాగానే ఏం చేస్తారండి? ఎదురుగా కాళ్ళు కడుగుతారా? కాళ్ళు కడిగి తెచ్చి కూర్చోబెడతారా వాళ్ళని? అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు వస్తూ ఉంటే ఆ దేవేంద్రుడు శచీదేవితో కూడిన వాడై కశ్యప ప్రజాపతి వాళ్ళు స్వామి వారి యొక్క కాళ్ళు గడిగారు. స్వామి వారు అయ్యా కళ్యాణం ఎందుకు చేసుకుంటారు ఆనాడు చెప్పారట. ఆచంద్రార్కమనేక వైశేషిక సకల సుఖానుభవ పరంపరాభివృద్ధి ద్వారా ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థకుస్త్రియముద్వయే. సూర్య చంద్రులు ఉన్నంత వరకు కూడా ధర్మ కార్యాలు చేసి మంచి సంతానాన్ని పొందటం కోసం కళ్యాణం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అందరము వారి సంతానం కదా, ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వల్లి దేవసేనల సంతానం. కాబట్టి మనము ఈ కళ్యాణాన్ని చూచినందువల్ల ధర్మ కార్యాలు చెయ్యాలి అని బుద్ధి పుట్టాలి. సంతానము లేని వారికి సంతానం కలగాలి. ఉన్న సంతానము మంచి మార్గంలో నడవాలి. ఆ సంతానానికి ఉన్నతమైన స్థితి చేకూరాలి. కళ్యాణం చూస్తే ఇది లాభం మనందరికి అవసరమే కదా. అంచేత అలా చేసిన తరువాత ఆదౌ రక్షార్థం రక్షాబంధనం కరిష్యే. రక్షాసూత్రములు అంటే కంకణాలు ఏర్పాటు చేశారు. దానికి షోడశోపచార పూజలు చేస్తున్నారు. ఏమిటి కంకణాలు? ఎవరున్నారు కంకణాల్లో? ఊరికేదో దారం కట్టారంటే దానిలో మంత్రాలతో శక్తి. ఎవరుంటారో తెలుసా? శేషుడు, అనంతుడు, వాసుకి మొదలైన నాగరాజుల యొక్క శక్తి అంతా కూడా ఆ కంకణాల్లో ఉంటుంది అని ఆగమాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. ఏమండి ఏమిటి లాభం ఉంటే అన్నారు. మీరు నాగుల చవితి రోజున పుట్ట దగ్గరికి వెళ్తారా? పాలు పోస్తారా? పుట్టలో పాలు పోసి పుట్ట మట్టి తెచ్చి చెవులకు పెట్టుకుంటున్నారా? పిల్లలకు పెడుతున్నారా? అంటే నాగదేవతలు మనల్ని రక్షిస్తారు. ఈ కంకణాల్లో ఆ నాగదేవతల యొక్క శక్తి చేర్చి, ఓ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఓ వల్లీ మాత, ఓ దేవసేన తల్లి, మమ్మల్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మీదే. కాబట్టి ఆ కళ్యాణంలో స్వామి వారికి అమ్మవారికి రక్షా సూత్రాలు ఏర్పాటు చేసి కట్టినా మనమేం చెబుతున్నాము అంటే బాధ్యత వారికి అప్పగిస్తే మనకు దిగులు లేదు. ఎవరికోరి పని చెప్పామనుకోండి, వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే మనకు హాయిగా ఆనందంగా ఉంటుంది. అందుకని ఆ స్వామి వారికి చెప్పాం, మమ్మల్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మీదే అని అంటూ ఆ రక్షా సూత్రము ఏర్పాటు చేసి శేషుడు, అనంతుడు, వాసుకిని చేర్చి షోడశోపచార పూజలు. అదే విధముగా ఇంకోటి యజ్ఞోపవీతాన్ని కూడా పూజిస్తున్నారు.
శ్రౌత స్మార్త నిత్య నైమిత్తిక కామ్య కర్మ అనుష్ఠాన అధికార యోగ్యతా ఫల సిద్ధ్యర్థం. ఏమండి, మనం ఏదైనా పని చేయాలంటే పెళ్ళయిందా అని అడుగుతాం. బ్రహ్మచారి కొన్నిటికి అర్హత, వివాహమైన వాళ్ళకి అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అర్హత. వేద శాస్త్ర పురాణములలో చెప్పబడిన ధర్మ కార్యాలు చేయాలంటే గృహస్థుడు కావాలి. యథా మాతరమాశ్రిత్య సర్వే జీవంతి జంతవః తథా గృహస్థమాశ్రిత్య సర్వే జీవంతి జంతవః. ఒక తల్లిని ఆశ్రయించి పిల్లలంతా ఉంటారు, అందుకని తల్లి ప్రధానం కదా. అట్లాగే బ్రహ్మచారి, గృహస్థు, వానప్రస్థ, సన్యాసం 4 ఆశ్రమాలు. బ్రహ్మచారి ఏమంటాడు, నాకే ఎవరన్నా పెట్టాలి అన్నాడు. గృహస్థుడైతే పెళ్ళైతే మా ఆవిడ ఉంది, వంట చేసి పెడుతుంది అంటాడు. వానప్రస్థుడు అడవిలో ఉన్నాడు, ఆయనకి ఎవరు పెడతారు? సన్యాసి అసలే కాషాయం కట్టుకొని ఎవరు పెట్టారంటారు. కాబట్టి పెట్టేవాడెవడు? గృహస్థుడు. ఒక తల్లిని ఆశ్రయించి పిల్లలు ఎలా ఉంటారో ఒక గృహస్థుని ఆశ్రయించి బ్రహ్మచారి, వానప్రస్థుడు, సన్యాసి ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ పోషించేవాడెవరు? గృహస్థుడు. అందుకని వేద శాస్త్ర పురాణములలో చెప్పబడిన ధర్మ కార్యాలు చెయ్యాలంటే గృహస్థాశ్రమం కావాలి. ఆ ఉద్దేశ్యము చేత ఇవి అర్థాలు చెబుతున్నాం, అక్కడ పూజ జరుగుతున్నది. మరి పూజిస్తే కదా, దాంట్లో మంత్రముల చేత ఆ శక్తిని అలా చేరుస్తున్నారు. ఎందుకు చేరుస్తున్నారు, ఏమైంది మనం తెలుసుకుంటే మనకు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆ విధముగా వేద శాస్త్ర పురాణములలో ఏ ధర్మ కార్యాలు చెప్పారో అదిగో అవి పూజించారు. రక్షాసూత్రములు, యజ్ఞోపవేతాలు ధరింపజేస్తారు, మీ అందరికీ చూపిస్తారు. భజంత్రీల మంగళ వాద్య పురస్సరముగా రక్షాసూత్ర ధారణ. ఓం విశ్వేత్తాదేశవనేషు ప్రవారుణో ఋషిబంధవే రక్షాధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తస్సు. బృహత్సామక్షత్రవృద్ధవృష్ణియో విష్ణుభోజశుభితముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన మధ్యమిదం వాతేన సకరేణ రక్షా. నమస్కారం చేసుకోండి. జై శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మహారాజుకు. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. భగవన్నింద్రసింహతే తారావతం యత్పరసంభృతం వస్వ తావృణోశ్చరభాయ ఋషిబంధవే. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్. గౌరీమిమాయ సలిలాని ద్విపదీషాది దుష్పదీ అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషి సాక్షరా పరమేంద్యోమన్న. దేవసేనా సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన లోకరక్షణార్థం యజ్ఞ అధికార సిద్ధ్యర్థం పరమ పవిత్ర శశుర దత్త ద్వితీయజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. ఆచమ్య స్వాహ
స్వాహ స్వాహ. అందరూ కూడా యజ్ఞోపవీతాన్ని దర్శించండమ్మా. స్వామివారి మెడలో పడేటువంటి జంధ్యాన్ని చూపిస్తున్నారు, దర్శనం చేసుకోండి. జై శక్తి సుబ్రహ్మణ్య మహారాజుకి, జై శక్తి సుబ్రహ్మణ్య మహారాజుకి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం ఆదో ఆయుష్యమగ్రయం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం ఫలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీత ధారణ పునరాచమ్యా. అయ్యా వెండిది కూడా. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రయం ఫలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తస్తు. భగవదర్థం యజ్ఞోపవీత ధారణ జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేమిటి అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు చెబుతున్నారు, నాకు మంచి అమ్మాయిని అన్వేషించి రండి అని. అవుతుంటే సుమారుగా అమ్మాయి ఎవరో తెలియకుండా స్వామివారు కళ్యాణ వేదిక పైకి వచ్చారా. అదే విధంగా ఆ వల్లీదేవి దేవసేనాదేవితో జగన్మాత యొక్క పూజ చేయిస్తూ ఉన్నారు. పూజ చేయించి మంచి భర్త కావాలని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపిస్తున్నారు. ఇదేమిటంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంది. పెళ్లి ఇంతసేపు మొదలైపోతే అమ్మాయి ఎవరో తెలియకుండా అబ్బాయి వచ్చాడా, అబ్బాయి ఎవరో తెలియకుండా అమ్మాయి వచ్చింది, డౌట్ మనకు. కానీ దీనికి ఒక అర్థం చెబుతా. అంతా జరిగింది వ్యవహారం. కానీ ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏం చేస్తారు, పెళ్లి చూపులు అయిపోయాయండి, పప్పనాలు అయిపోయి, తాంబూలాలు అయిపోయాయి, ఒక పెళ్లిలాగా చేసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళా తెరవట అడ్డం పెడతారు. ఎందుకు అని మీకు సందేహం. మీరు చేసిందంతా ఇప్పటి భాషలో మీకు చెబుతా. ప్రభుత్వానికి ఒక చట్టం చేయాలనే కోరిక కలిగింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగటం లేదు. ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశారు. అది తాత్కాలికంగా పనిచేస్తుంది. ఆర్డినెన్సులు చాలా పోతూ ఉంటాయి, మీకు తెలిసిన విషయమే. అది చట్టసభలో పొట్టి ఆమోద ముద్ర పొందితే చట్టం. ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు వల్లీదేవిని దేవసేనాదేవిని వాళ్ళు చూడటం మాట్లాడటం వ్యవహారం అంతా ఒక ఆర్డినెన్స్. ఆ ఆర్డినెన్స్ వాళ్ళ చట్టం చెయ్యాలి. ఎవరున్నారు అక్కడ? మనం కాదు. సప్త మహర్షులు 33 కోటి దేవతలు వచ్చారు. అందుకని అబ్బాయి ఎవరో అమ్మాయి ఎవరో మనం పెళ్లికి వస్తే వాళ్ళ విశేషాలు తెలుసుకుంటే బాగుంటారుకో. అంచేత దానికి ఆమోద ముద్ర వేసి చట్టం చెయ్యటం. అందుకని ఆ స్వామి వారు అదుగో మహర్షులను వేళ దక్షిణ తాంబూలాలు ఇవ్వాలి కదండి. అమ్మాయిని వెతుక్కొని రావాలి. కైలాసం నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళు. మరి దేవలోకన అమరావతికి రావాలి. ఆ పేరు కూడా మనకు సరిపోయింది. ఇక్కడ అమరావతి వస్తూ ఉన్నది. అంచేత అదుగో దేవేంద్రుడి లోకం కదా, దేవసేన కదా, అమరావతి కదా. ఇక్కడి నుంచి వీళ్లు బయలుదేరారు, అక్కడి నుంచి కైలాసం నుంచి బయలుదేరారు. వచ్చి చివరికి ఎక్కడ చేరారు అంటే యనమదల్లో చేరారట. ప్రత్యేక కదండి ఇది కదా ప్రదేశం. అంచేత ఇక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి కన్యావరణములు అంటాం. కన్యను వర్ణించాలని అవేడ వశిష్ఠుడు, భరద్వాజుడు, అందరూ మహర్షులు, కశ్యపత్రి భరద్వాజాది మహర్షులకు తాంబూలాలు ఇచ్చి పంపించారు. దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి మీరు అమ్మాయిని అన్వేషించి రండి అన్నారు. ఆ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. దాన్ని ఇప్పుడు చట్టం చేస్తూ ఉన్నటువంటి మహత్తరమైన స్థితి. నామం చెప్పినప్పుడు గట్టిగా చెప్పండి. కలవు స్మరణాన్ముక్తి. కలియుగంలో మీరు యజ్ఞాలు, పూజలు, ధ్యానాలు చేయలేరు. దానికి పెద్ద కథ ఒకటి ఉంది. అందుకని కలియుగంలో మీరు నామం చెప్పగానే గట్టిగా చెప్పండి. నోరు నవ్వంగా హరికీర్తి నుడువడేని. నోరు నెప్పుట్టేటట్టు భగవంతుడి పేరు జరగకపోతే వాడి జన్మ వేస్ట్ అని చెప్పారు. అంచేత అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ పదాలు అంటే గానీ చెవుకు బాగా నాటుకోని పరిస్థితి వచ్చేసింది. అంచేత ఆ రకంగా మేము చెప్పగానే మీ సౌండ్ కైలాసానికి వినపడాలి. రావద్దండి అక్కడి నుంచి అయినా. అంచేత అలా అంటుండండి. జై శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి జై. ఓం చతురోవరాన్ బ్రాహ్మణాన్ క్షుతశీల విత్త సంపన్నాన్ సుహృత సమవేతాన్ కార్యకుశలాన్ వరః ప్రహృణీయాత్. కన్యావరణార్థం చతురోవరాన్ ప్రేషయిష్యే భగవదర్థం దేవీం వృణీత్వం వృణీమహే. ఓం ప్రసుగ్మంతాధియసానస్య దక్షిణి పరేభిర్వరాగుం అభిషు ప్రసీదత. అస్మాకమింద్ర ఉభయం జుజోషతి యత్ సౌమ్య బుబోధతి.
అనుక్షరార్జవः సంతు పంథా ఏభిः సఖాయ యంతి నో వరేయో సమర్యమా సంభగో నో నిలీయాత్ సంధ్యా స్పర్జకుం సుయమమస్తు దేవా ते कन्यादातारं गत्वा ब्रुवते ॐ चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु निर्गुण निरञ्जन निर्विकल्पत्रयारुषेय प्रवरान्विता परशिवगोत्रोद्भवस्य परशिवशर्मणो नप्त्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु निर्गुण निरञ्जन निर्विकल्पत्रयारुषेय प्रवरान्विता तदा शिवशर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गो महादेवेभ्यः शुभं भवतु निर्गुण निरञ्जन निर्विकल्पत्रयारुषेय प्रवरान्विता परशिवगोत्रोद्भवस्य विश्वेश्वर शर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गो महादेवेभ्यः शुभं भवतु निर्गुण निरञ्जन निर्विकल्पत्रयारुषेय प्रवरान्विता परशिवगोत्रोद्भवाय श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकाय चतुर्दश भुवनाधीश्वराय तत्त्वातीताय आर्तत्राणपरायणाय परशिव वंशपावनाय श्री सुब्रह्मण्ये शक्ति सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने वराय స్వామి వారి విశేషాలు చెప్పారు. మరి గోత్రమేమిటో సూత్రమేమిటో విశేషాలేమిటో తాత ముత్తాతలేమిటో చెప్పాలి కదా. మా స్వామి వారు ముత్తాత గోత్రము పరశివ గోత్రం. ముత్తాత గారు పరశివ శర్మ గారు, తాతగారు సదాశివ శర్మ గారు, తండ్రి గారు విశ్వేశ్వర శర్మ గారు. వరుడు చతుర్దశ భువనాధీశ్వరుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, తత్వస్వరూపి అయినటువంటి వాడు, పరశివ గోత్రానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిన మహానుభావుడు శక్తి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు అని అంటూ ఆ అయ్యవారికి సంబంధించిన గోత్ర ప్రవరని చెప్పారు. జై శ్రీ శక్తి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి. शुभं भवतु भार्गवत्स्यावन आप्नवान औरव प्रवरान्विता श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य यूथपशर्मणो नप्त्री चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु भार्गवत्स्यावन आप्नवान औरव जामदग्न्य पञ्चारुषेय प्रवरान्विता श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य माधवशर्मणः पौत्री चतुस्सागरपर्यन्तं गो महादेवेभ्यः शुभं भवतु भार्गवत्स्यावन आप्नवान औरव जामदग्न्य पञ्चारुषेय प्रवरान्विता श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य इन्द्रशर्मणः पुत्री चतुस्सागरपर्यन्तं गो महादेवेभ्यः शुभं भवतु भार्गवत्स्यावन आप्नवान औरव जामदग्न्य पञ्चारुषेय प्रवरान्विता परशिवगोत्रोद्भवाय भवां श्रीदेवसेना नाम्नीं श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकी तत्त्वस्वरूपिणीं सर्वमङ्गलस्वरूपिणीं श्रीदेवसेना नाम्नीं कन्या. అమ్మవారి విశేషాలు చెబుతూ ఉన్నారు. ఆ అమ్మ శ్రీవత్సస గోత్రంలో పుట్టినటువంటిది. ముత్తాత గారు యూధప శర్మ గారు, తాతగారు మాధవ శర్మ గారు, తండ్రి గారు ఇంద్ర శర్మ గారు. అమ్మ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరి, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి, తత్వస్వరూపి. चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आस्तिकशर्मणः पौत्री चतुस्सागरपर्यन्तं गो महादेवेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सार ऐद्रवत्रयार्षेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवस्य शङ्खपालशर्मणः पुत्री चतुस्सागरपर्यन्तं गो महादेवेभ्यः शुभं भवतु
కాశ్యప ఆవత్సారనైధ్రువ ప్రవరాన్వితా కాశ్యపగోత్రోద్భవాం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరీం సర్వమంగళస్వరూపిణీం శ్రీవల్లీనామ్నీం సాక్షాత్ లక్ష్మీస్వరూపిణీమివాం కన్యా. వల్లీదేవి యొక్క విశేషాలు చెబుతున్నారు. అమ్మవారు కాశ్యపస గోత్రంలో పుట్టినటువంటిది. భజంత్రీలు బ్రహ్మ కడిగిన పాదం. నమో అగ్రే వధాజ దూరే వధాజ నమో హంత్రే దహనీయసే నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్కారాయ నమః శుభ్రదే చ మయోధదే చ నమః శంకరాయ చ యస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః శంఖః ప్రచోదయాత్. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్ధితాయ విష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. క్షేత్ర ప్రజా భూయాసం రాజోదోహమసీయమవద్యాజరాజా అప్రహిణో విశ్వాంజో నిగవిగచ్చదాక్షేత్ర ప్రజా భూయాసం ఆపరాసే జీవత్మయాః. అందరికి తెలుసు, అందరికి తెలుసు. మీ భక్తులు మహారాజశ్రీ స్వామివారికి అమ్మవారికి చక్కటి తలంబ్రాల వస్త్రాలు సమర్పణ చేస్తున్నారు. మధుబర్కాలు అంటారు. సమర్పించిన నూతన మధుబర్క వస్త్రద్వయో హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో. పాదాల దగ్గర పెట్టండి. ఏడుకొండలవాడ గోవింద గోవింద. స్వామివారి వస్త్ర మధుబర్క స్వామివారికి వస్త్రములు మరి పెళ్లి కుమారుడికి పట్టు పీతాంబరాలు, పెళ్లి కుమార్తెకు పట్టు పీతాంబరాలు కడతాం కదా. అంచేత అయ్యవారికి అమ్మవారికి కూడా అలా వస్త్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. అలా వస్త్రముల యొక్క సమర్పణ చేసి అయ్యవారిని అమ్మవారిని వైభవమైన విధంగా, శోభాయమానమైన విధముగా, దేదీప్యమానమైన కాంతులు వెదజల్లేటువంటి విధముగా సంసిద్ధం చేస్తూ ఉన్న స్థితి. ఆ తరువాత పెళ్లి కుమారుడికి మధుపర్కము అంటాం. అంటే పెరుగు, బెల్లము, తేనె, పానకము ఇస్తాం. అంటే మగ పెళ్లి వాళ్ళు రాగానే పానకాలు ఇస్తారా? ఎందుకు ఇయ్యాల పానకాలు అన్నారు ఒక ఆయన. పాపం మగ పెళ్లి వాళ్ళు చాలా శ్రమపడి వస్తారు. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు పానకాలు ఇచ్చేటప్పుడు తప్పకుండా పానకాల్లో మిరియాలు వేయాలి. మిరియాలు వేస్తే ప్రయాణ సంబంధమైన బడలిక పోతుందట. అందుకని మా మగ పెళ్లి వాళ్ళు చాలా కష్టపడి వచ్చారయ్యా, అంచేత మీ ప్రయాణ సంబంధమైన బడలిక తొలగిపోవాలి అని మొట్టమొదట అందరికీ పానకాలు ఇచ్చారు. స్వామివారికి కూడా ఇచ్చారు. అప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు రెండోసారి ఇస్తున్నారు. పెళ్లిలో కూడా రెండోసారి వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇస్తున్నారు అన్నారు. వాళ్ళంతా ఎట్లున్నా పెళ్లి వాడు ప్రశాంతంగా ఉంటే మనం ప్రశాంతంగా ఉంటాం. అందుకని ఎన్ మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం అని అంటూ సత్వగుణాన్ని ఇచ్చేటువంటిది తేనె. ఇందాక కూడా చెప్పా మీకు అభిషేకంలో. అంచేత మనందరికి కూడా సత్వగుణం కలగాలని, మనం తిన్న పదార్థాలు జీర్ణం కావాలి అని ఆ విధంగా ఆ స్వామివారికి మధుపర్క ప్రాశన, అలా మధుపర్క ప్రాశన చేసిన తరువాత కాళ్ళు గడిగి కన్యాదానం చెయ్యాలి అని చెప్పారు కదా. అంచేత చూడండి, ఇప్పుడు మనం అందరము కూడా ఆ వల్లీదేవి దేవసేన అమ్మవార్ల వైపే ఉంటాం కన్యాదానం అయ్యేంత వరకు. ఎందుకని అంటే అందరికీ ఆడపిల్ల ఉండాలి, లేకపోతే మాకే లేరు, లేకపోతే ఏం చెయ్యాలి అన్నారు. ఎవరైనా అమ్మాయిని ఇస్తే తెచ్చి పెళ్లి చెయ్యాలి. ఎవరు ఇస్తారంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు కొట్టున్నారు, ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, అయిపోయింది అది కూడా. ఇంకేం చెయ్యాలి అన్నారు. ఆడపిల్ల పెళ్లి జరుగుతుంటే మన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి అన్నారు. దానికి అందరూ ఒప్పుకోరు కదా, మా పెళ్లిలో మీ డబ్బులు ఎందుకు అన్నారు. అది పోయింది. అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అన్నారు.
దేవుడి కళ్యాణం జరుగుతుంటే పీటల మీద కూర్చోవాలి అన్నారు. మరి అందరికి కూర్చోటానికి కుదరదు కదా, ఏం చేయాలి అన్నారు. దేవుడి కళ్యాణం చూడాలి. ఏమిటి లాభం? ఇప్పుడే చెప్తారు. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశానాం మాతృవంశానాం. అంటే మనం ఈ జన్మలో గాని అనేక జన్మల్లో గాని తెలిసి గాని తెలియక గాని చేసిన పాపాలు దోషాలు పోగొట్టేది కన్యాదానం. గోదానము చేస్తే పుణ్యం, భూమిదానము చేస్తే పుణ్యం, వస్త్రదానము చేస్తే పుణ్యం. వీటన్నిటికంటే ఆడపిల్ల పెళ్ళంటే కన్యాదానము. ఇప్పుడు కాదు, వెనక జన్మల్లో చేసిన పాపాలు కూడా పోగొట్టి కుంభీపాకాది నరకాల్లో పడకుండా చేసేది కన్యాదానం. ఇప్పుడు మనందరికి అది కావాలి కదా, అందుకని అమ్మవారి వైపు మనం ఆ అమ్మాయిలిద్దరూ మన అమ్మాయిలే, ఏం పర్వాలేదు, ఏమనడు స్వామి. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశానాం. ఈ కన్యాదానం చేస్తే ఉపయోగం ఏమిటో, మనకంటే ముందు 10 తరాలు గతించిన పెద్దలు, రాబోయేటువంటి 10 తరాలు కొడుకులు మనవాళ్ళు, మనతో కలుపుకుంటే 21 తరముల వాళ్ళు శాశ్వతమైన బ్రహ్మలోకంలో నివాసం చేయటానికి అన్నారు. ఒక ఆయన అన్నాడు, ఏంది 10 తరాలకు పుణ్యమా, నేను 15 తరాలకు సంపాదించి ఏం పర్వాలేదు అన్నాడు ఒక ఆయన. చాలా సంతోషాన్ని ఆయన అన్నాం. కొడుకు చాలా మంచివాడు, మనవడు అంతకంటే మంచివాడు, మునమునవాడు వీరాధి వీరుడు వచ్చాడు, 3 ఏళ్లలో డబ్బులు అయిపోగొట్టాడు. డబ్బులు అయిపోవడం పెద్ద లెక్కే ఉందండి. పుణ్యం అంటే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకున్నట్టే, మన సీటు మనం రిజర్వ్ చేసుకున్నట్టే రైల్లోనో ఫ్లైట్ లోనో. అట్టగే రాబోయే 10 తరాలకు కూడా పుణ్యాన్ని అడ్వాన్స్ గా బుకింగ్ చేసేది కాబట్టి ఆడపిల్ల ఉండాలనా అక్కర్లేదా? ఉండాలి. కన్యాదానము చూడాలి, కళ్యాణానికి రావాలి, అది మనకు ప్రయోజనం. అదే విధంగా శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అష్టమేధాది శతక్రతు 100 యజ్ఞాలు చేసే పుణ్యం వస్తుందట. ఒక యజ్ఞం చేస్తే పుణ్యం భగవద్గీత చెప్పింది. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. భగవద్గీత. ఒక యజ్ఞం చేస్తే సకాలంలో వర్షాలు పడతాయి, వర్షాలు పడితే పంటలు పండుతాయి, పంటలు పండితే జీవకోటి ఆనందిస్తుంది. ఏమిటది? ఒక యజ్ఞం చేస్తే, ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే 100 యజ్ఞాలు. శాంతపనం వాజపేయం పౌండరీకం అశ్వమేధమని 100 యజ్ఞాలు. 100 యజ్ఞాల పుణ్యం వస్తుందట. కాబట్టి ఆడపిల్ల కావాలన్నా అక్కర్లేదా? కావాలి. అందుకే చెప్పా, నేను కొన్ని వేలు చెప్పా, గొప్ప విషయం కాదు. అనేకమైన ప్రసిద్ధమైన దేవాలయాల్లో 35 ఏళ్ల నుంచి చూస్తున్న పెంచలకు అనేది 35వ సంవత్సరం మే 11వ తారీఖు వెళుతున్నాడు మన. అంచేత గొప్పతనం కోసం కాదు, ఇన్ని కళ్యాణాలు చెప్పాం. అందుకని మీరందరూ కూడా ఎక్కడ కళ్యాణం జరిగినా తప్పకుండా రండి. ఇప్పుడు మహా సంకల్పం చెబుతారు, మన దేశం యొక్క వైభవం స్థితులు అన్నీ కూడా చెబుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మనందరి చేత కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ చెప్పిస్తారు. ఆ పుణ్యం అంతా మనకు రావాలి. దానికి తగినటువంటి విధముగా మనము ఆ కన్యను దానం చేసేటువంటి మహత్తరమైన పుణ్య విశేషాన్ని మన అందరం కూడా తప్పకుండా పొందుదామండి. దానికి మహాసంకల్పము అనేటువంటి పేరు. అంచేత ఆ విధంగా మహాసంకల్ప పఠన పురస్సరమైన విధంగా చేస్తారు. ఇందాక చెప్పిన దేశాల పేర్లన్నీ కూడా వస్తాయి. ఒక చిన్న విషయం చెబుతా. మా స్వాములు అదిగో దానికి సన్నద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమొచ్చిందో తెలుసా? లంక వచ్చింది. ఒకప్పుడు లంక మంది. అదే విధంగా నేపాలు చెప్పాం, నేపాలు మనది. గాంధారము గాంధారు చెప్పాం, గాంధారమను. గాంధారం ఎవరిది? దుర్యోధనుని తల్లి గాంధారి పుట్టిన ప్రదేశం గాంధారం. గాంధారం అంటే ఏదో తెలుసా? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కాందహార్ అని ఉంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఆ కందహారే గాంధారము. పేర్లు మారవచ్చు, మనం మార్చట పేర్లు, రకరకాల కొత్త పేర్లు పెట్టలే మనం. అంచేత ఎన్నో పేర్లు మారుస్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా మన దేశం, మనకు తెలిసింది పాకిస్తాను బంగ్లాదేశ్ మా దగ్గర తీసుకున్నారు, లంక ఎప్పుడో తీసుకున్నారు, నేపాల్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, అన్న మన దగ్గర తలా కాస్త తీసేసుకున్నారు. మేము చెప్పే మంత్రాల్లో, మేము చెప్పే దేశాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మనకు ప్రమాణం ఉంది కదా, మీరు చదివేటువంటి చూడండి, మీ హిస్టరీలో వచ్చాయి. రామాయణ భారత భాగవతాల్లో వస్తాయి. కోసల దేశాధీశుడు అంటాం రామచంద్రమూర్తిని. అంచేత ఆ రకంగా సమస్త దేశాధీశులు, సమస్త నదీ నదములు, పుణ్యక్షేత్రములు, తీర్థయాత్రలు, వాటి వైభవమైన విధంగా మహాసంకల్ప పఠనం పురస్సరముగా సాగుతున్నది. వల్లీదేవీం దేవసేనాదేవీం కన్యాదానమహం కరిష్యే. కన్యాదాన కాలే మహాసంకల్ప పఠనం కరిష్యే. అందరూ సావధానంగా వినండి, అద్భుతంగా అనంతవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అసిద్ధ్యా పరిప్రతిసిద్ధ్యాభ్రయమాణస్య మహాజలౌఘమధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్యావరణే
ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्दार्गजो परिप्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सप्तपाताल लोकाख्यानामुपरिभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक जनोलोक महालोक तपोलोक सत्यलोकाख्यानामथो भागे महानालायमान फणिराजराजस्य शेषस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पवदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्यादशुण्डादण्डोद्दण्डिते अमरावत्यमोरवत्यं भोजवती नैनवती सिद्धवती गान्धवती काञ्ची वज्जलकावत्यादि पुण्यपुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिर्वृत्तिवर्णवायुकुबेरेशानाद्यष्टलोकपालपालिते लोकालोकाचलेन वलयिते माहेन्द्रमलय सख्यशक्तिहिमवक्षुत्रविन्ध्यमार्यात्राख्या सप्तगुहाचलानाम् मदङ्गहिरण्यमाल्यवन्दकिष्किन्धरुष्यस्तृङ्गाख्यै पञ्चमहानसमधिष्ठिते फलयाकारलवयक्षुसुरा सर्पितधिक्षेण सुधोरकान्नव परिवृते अङ्गभङ्गकलिङ्गकालिङ्गकास्मीरकाम्भोजकामरूप सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मत्स्यमरुवकमालव नेपाल छोल पाञ्चाल बङ्गाल गौड मलयाल सिंहल द्रविड द्राविड कर्णाट नाटव नाट पानाट पाण्ड्य पुलिन्दान्ध्र होराट चाट नभोज कुरु गान्धार विदर्भ विदेह बाक्लि कलुम्बक वर्तर भैरव केकय कोसल पुत्तल किरात शूरसेन डेङ्कन बक्कन मत्स्यवत्र विचित्रिते जम्बो प्लक्ष कुश क्रौञ्च शाकशाल्मल पुष्कराक्षे सप्तद्वीपद्वीपे इन्द्रद्वीपक श्वेतताम्रकभस्ति नाग सौम्य गन्धर्व कारण भारतेति नवखण्डमण्डिते प्रत्येकं नवसहस्रयोजन विस्तृते भारत किन्नर किं पुरुष हरीलापट गुरुभद्राश्वगमन गमन्दपारण पाञ्चजन्य सिंहदलगनववर्षाणां मध्ये दण्डकारण्य विन्ध्यकन्य वेदारण्य कामिकारण्य नैमिषारण्य बदरिकारण्य देवदारुक येत्येकादशारण्योन्लीने भागीरथी गौतमी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी त्रिवेणी बाहुदा वेणुका मलाबारी कावेरी कृतमाला ताम्रवर्णी विशाला वेत्रवती वेगवती कौसकी गण्डकी प्रणीता तुङ्गभद्रा गोमती चित्रका वसिष्ठका प्रवरा काश्यपी सरयोः सर्वपापहर कुशावती कुशोत्पत्ति तापि पयोष्णी मंजुला चन्मन्वति फल्गुनी कृतो याति पुण्यनदी पवित्रिते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी पार्वती गया मिथिला श्री पुरुषोत्तम श्री अहोदल श्रीरंग श्रीशैल श्री वेंकटाचलादि पुण्यनगर दिव्य देवालय परिवृते पंचाशत्कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे भारतवर्षे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ समभूमौ मध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे विन्ध्यस्य दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे सकलजगत्स्रष्टुः परार्थद्वै जीवनो ब्रह्मणः अपरार्थे पंचाशत्वर्षातो प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमे द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते त्रयोदशिकटिकाद्विचत्वारिंशद्विकटिकायां पार्थिव प्रणवकाले पार्थिव कूर्मवराः ब्रह्मवराः श्वेतवराः सावित्री प्रलयकल्पादि सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराः कल्पे पंचविंशति महायुगे गते इदानीम् 18,000,000 कृतयुगे याते षण्णवति सहस्रान्वित 12,00,000 त्रेतायुगे याते 64,000 अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे याते 12,000 चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे
మత్స్య పూర్ణవరా నారసింహ రామత్రయ బుద్ధ కల్కి దశావతారేషు నవమే బౌద్ధావతారే విజయాభినందన నాగాద్వృషగల్లగత్రింశే తృతీయే శాలివాహనసకే బ్రహ్మ మను సౌర చంద్ర నక్షత్ర బృహస్పత్యాది నవమానానాం మధ్యే శ్రీ చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్ర మాసే కృష్ణపక్షే అష్టమ్యాం ఇందువాసరే శుభవాసరే శుభ నక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణే ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ గంగాబాలుకాభిః సప్త ఋషిమండల కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైకబాలుకాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్ష సంహితకాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్ష సంహితకాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం యవైశ్చంద్రమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైకయవాదకర్ష క్రమేణ సర్వరాశ్చవకర్షం బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం శుభమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైకమాశావకర్ష క్రమేణ సర్వరాశ్చవకర్ష సంహితకాలే బ్రహ్మలోకే సిద్ధ్యర్థం పంచాశద్గవ్యూతి గణనా సంహితకాలే వృషలోభవిర్నక్షత్రమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైకలోమావకర్ష క్రమేణ సర్వరాశ్చవకర్ష సంహితకాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం యథా చెప్పండి త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక రాజసూయ విశ్వజిత్ అశ్వమేధాది శతక్రతు సంపూర్ణ సకల ఫల అవాప్తి అర్థం మయా సహ దశాపరేషాం అందరూ కూడా చెప్పచ్చు మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాత్ ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం అనాది అవిద్యా వాసనయా అస్మిన్ సంసారే విచిత్రాభిః విచిత్రాసు యోనిషు పునః పునః అనేకధా జనిత్వా కర్మ విశేషేణ ఇదానీం మానుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః గోత్రస్య ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు చెప్పుకోండి మనస్సులో మీ ఎవరి పేరు చెప్పుకోండి అలాగే మీ యొక్క కుటుంబం యొక్క పేర్లు చెప్పుకోండి నామధేయస్య సహ కుటుంబస్య మమ జన్మ అభ్యాసాది జన్మ ప్రభృతి ఏతత్క్షణ పర్యంతం మధ్యే వర్తిని కాలే వాక్పాణి పాద వాయు ఉపస్థాన కర్మేంద్రియాణాం శ్రోత్ర త్వక్ చక్షుః జిహ్వా ఆఘ్రాణానాం పంచానాం జ్ఞానేంద్రియాణాం ఏతేషాం ప్రేరకస్య అంతఃకరణైః సగోచరైః సంబంధే సతి సంభావిత సకల పాప నివృత్త్యర్థం మత్స్య పురాణ ఉక్త షోడశ ఆదాన అంతర్వర్తి
సాలంకృత శ్రీవల్లీదేవి శ్రీదేవసేనాదేవి నామ్నీం కన్యాదానం అహం కరిష్యే. అలా ఇదిగో ఇప్పుడు మనం ఇందాక నేను చెప్పిన అర్థం అంతా మనం సంకల్పంలో చెప్పాం. ఆ పుణ్య విశేషమంతా కూడా మనకు సమకూరాలి. ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఆడపిల్లవాళ్ళు తప్పకుండా చిన్నవెత్తైనా బంగారం ఉండాలట. అదే చెబుతున్నారు ఇప్పుడు. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా. బంగారము చేత అలంకరింపబడిన కన్యను దానం చెయ్యాలి. ఎందుకని అన్నారు. లక్ష్మీదేవికి బంగారం ఉంటుందా? హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజతస్రజాం. వెండి బంగారపు ఆభరణాలు. మీకు ఎంత బాగా డబ్బులున్నా మెట్టెలు మాత్రం బంగారపు పెట్టుకోకూడదు. గమనించండి తల్లులారా. మీకు కోట్లున్నప్పటికీ కూడా పాదముల దగ్గర బంగారం పనికిరాదు. పాదాలకి వెండే ఉండాలి. మిగతా శరీరము పైన నాభి పైన ఉండే ప్రదేశంలో మీ ఇష్టం వచ్చిన బంగారం పెట్టుకోండి. అందుకని బంగారముతో ఉన్న కన్యను దానం చెయ్యాలి. చెయ్యాలి అంటే ఏం చేస్తాం? పుట్టింటి వాళ్ళకి ఏం చేతకపోయినా చెవుకో ముక్కుకో ఉంటుంది కదా. అంచేత అలాగా చెప్పారు. ఇప్పుడు అది విశ్వంభర సర్వభూత సాక్షిణ్య సర్వదేవత. భూదేవి సమస్త దేవతల యొక్క సాక్ష్యముగా కన్యాదానం జరుగుతుంది. అందుకని మీరందరూ పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళాలంటే అందుకు. అంచేత మీరందరూ సాక్షిభూతులైనటువంటి వాళ్ళు. అవేళెవరు? దేవతలు. అంచేత ఇవాళ మనం వచ్చాం. మనం అదృష్టాన్ని పొందాం. అవేళ దేవతలు బ్రహ్మాండంగా వచ్చి చూస్తే మనం ఇవాళ వచ్చి చూస్తూ ఉన్నాం. చేత ఆ రకంగా చూడండి. కొబ్బరి బొండం చేతిలో ఉంచారు. ఎందుకు ఉండాలి అన్నాడు ఒక ఆయన. ఏమండి, మామూలు జలం గంగైనా గొప్పదే, కానీ కొబ్బరి బొండంలో సహజ సిద్ధమైన జలం. అందుకని ఫలం మనోరథ ఫలం పుత్ర పౌత్ర ప్రవర్ధనం. ఆ బండ అనేటువంటిది కోరికలు తీర్చేది, సంతానాన్ని ఇచ్చేది. అంచేత గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆడవాళ్లు బాగా ఏదో పెళ్లి జరుగుతుంది అని గెల తెప్పించేసావు, ఎట్ట కవర్లో పెడుతున్నాము, 2 పళ్ళ చొప్పున వేసేస్తుంటే మంచి గించేవంతా చూస్తే మళ్ళీ ఇంకో గెల కొనక్క రావాలి. వేసేయండి అని వాకండి. వేస్తే మీ పిల్లలు బాగుండరు. అది అర్థం. అది అందుకే మా మంత్రం చదువుతున్నాం వినండి. ఫలం మనోరథ ఫలం పుత్ర పౌత్ర ప్రవర్ధనం. వంశాన్ని వృద్ధి పొందించేటువంటి పళ్ళు. మీ ఇంటికి ఎవరైనా ముత్తైదులు వచ్చినా బ్రాహ్మణులు వచ్చినా పళ్ళు ఇచ్చేది అందుకు. మా వంశము వృద్ధి పొందాలి. అసలు పెళ్ళే అందుకు. అరయన్ వంశము నిల్పదే కద వివాహంబు. అంచేత వంశాభివృద్ధికి ఫలం ఉండాలి. పెళ్లి చేసేది ఎందుకని చెప్పాం? అందుకని కొబ్బరి బొండాన్ని చేతిలో ఉంచి జలముతో దానం చెయ్యాలి. అలా జల పురస్సరంగా దానం చేశారు. చేసిన తరువాత మామగారికి ఆలోచన వచ్చింది. మా అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అయ్యా స్వామి, మా అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని. ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయైషానాతి చరితవ్యా. అమ్మాయిని ఇచ్చామంటే అల్లుని జాగ్రత్త చూసుకోవాలని అడగాలి కదా. అందుకని అడిగారు. వేళ మామలు ఏమడిగారు? ధర్మ కార్యాలు చేసేటప్పుడు మా అమ్మాయిని సంప్రదించి చెయ్యాలి. అర్థేచ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు మా అమ్మాయిని సంప్రదించి చెయ్యాలి. కామేచ కోరికలు కోరేటప్పుడు అనుభవించేటప్పుడు మా అమ్మాయిని సంప్రదించి చెయ్యాలి అన్నారు. అల్లుడేమంటారు? నాతిచరమి స్వామి గారు చెప్పారు. అతిక్రమించిన అడవులు అన్నారు. ఒకసారి చెబితే చాలు కదండి. మేము 3 సార్లు అడిగా, ఆయన 3 సార్లు చెప్పారు స్వామి. అంతే కదా. ఎందుకు 3 సార్లు అన్నారు? కలియుగంలో మంచి మేధావులు పుడతారు. ఏమిటి అన్నారు? మనస్సులో ఉండేది మాటల్లో చెప్పరు, మాటల్లోది చేతల్లో ఉండదు. ఇతడు మహానుమాధవ్ అని అంటారు కదా. మనస్సులోది మాటల్లో ఉండదు, మాటల్లో చేతల్లో ఉండదు. అందుకని మా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు చెప్పారు, మనస్సులో ఏదుందో మాటల్లో అదే ఉంటుంది, మాటల్లో ఏదుందో చేతల్లో అదే ఉంటుంది. త్రికరణ శుద్ధిగా మీ అమ్మాయిలకు చెప్పి నడుచుకుంటానన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరు గొప్ప చెప్పండి? అమ్మాయి గొప్ప, అబ్బాయి గొప్ప, మేం గొప్ప గొప్ప ఉందా? మంత్రాల్లో లేదు. మీరు విర్రవీగితే ఉండవచ్చేమో గాని ఇద్దరు సంప్రదించుకొని చేయాలి. ఇది గొప్ప విశేషం. అంచేత ఆ రకమైన విధముగా ప్రతిజ్ఞ చేయటంలో మనోవాక్కాయములనే త్రికరణాలు ఏకం చేయటం ప్రధానం. ఆ విధంగా చేశాం. మరి సుముహూర్తం జీలకర్ర బెల్లం ఏర్పాటు చేశారు. లగ్నాష్టక కూర్ణికల యొక్క పఠనము ద్వారా ఆ సుముహూర్తాన్ని మా స్వాములు నడిపించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. జీలకర్ర బెల్లాన్ని ఏర్పాటు చేసి సంసిద్ధంగా ఉంచాం. ఆ లగ్నాష్టకములు చూర్ణిక వాటి యొక్క పురస్సరమైనటువంటి విధముగా శ్రీ పార్వతీశ ముఖ పంకజ పద్మబంధో శ్రీశాది దేవగణ పూజిత పాద పద్మ వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం సావధానా సుముహూర్తే సావధానా
शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान देवादिदेव सुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्र वन्द्य मृदु पंकज मंजुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिन् तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकाम श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निज स्वरूप वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल चापादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणे श्रीकुण्डलीशधुत तुण्ड शिखेन्द्रवाह वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान ओम देवादिदेव रथ मंडल मध्य वेद्य देवेन्द्र पीठ नगरं तृणजापहस्तं शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान हारादिरत्नमणियुक्त किरीटहार केयूर कुण्डल लसत्कवचाभिराम हे वीर तारक जजामर वृन्दवद्य वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान पंचाक्षरादि मनुमन्त्रिलम्बो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्ण दृष्ट्या कामादिरोग कलुषीकृत जुष्ट चित्तं सिक्त्वा तु मामवकलाधर कान्ति कान्त्या वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते युगं स्मरामि अंदरू చూపించండి అదిగో శుభముహూర్తం జీలకర్ర బెల్లం అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి సావధాన జై శక్తి సుబ్రహ్మణ్య మహారాజ్ కి 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 ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువందేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువో ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాధిప్రవన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః కానో దేవీ సుహవాసన్మయచ్చతు ఆత్మాహారుషమంతరభూ ధ్రువస్థిష్ఠావిజాజలిః దిశస్వా సర్వావాంఛన్దే మాత్వద్రాష్ట్ర మధిభ్రసతు ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువో ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం గ్రహాణాం
మా అందరూ కూడా శుభ గడియలలో ఒక్కసారి సుబ్రహ్మణ్య నామం. హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 బ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 బ్రహ్మణ్యం శివ 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 బ్రహ్మణ్యం స్వామినాథ సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం స్వామినాథ సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 బ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 బ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం. జయ సత్య సుబ్రహ్మణ్య మహారాజ్ కి అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్య ఫల సిద్ధిరస్తు. సుముహూర్తం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థితి. 23వ సంవత్సరం స్వామివారి వార్షికోత్సవంలో కళ్యాణం జరుగుతుంది. నూతన దంపతులు సాయి భువనేష్ రేష్మా షణ్ముఖి దంపతులు ఈ సంవత్సరమే వివాహమైన నూతన దంపతులు. వాళ్ళ పెళ్లిలో కూడా నేను వ్యాఖ్యానం చెప్పా ఆ సందర్భంగా. అయితే ఆ నూతన దంపతులతో ఈ సంవత్సరంలో ఆ సుముహూర్తాన్ని నడిపించాం. సుముహూర్తంలో చిల్లము మధురమైనది. ఒకరి మాట ఒకరికి రుచిగా మధురంగా ఉండాలి. ఇది ఒక అర్థం. ఇంకొక విశేషమైనటువంటి అర్థం ఉన్నది, గమనించండి. ఆడవాళ్ళు ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా. నజీర్యతే యస్మాత్స ఇది జీరకః. జీలకర్ర గనక బాగా వాడినట్టయితే 60లో 20 అంటారే. అంటే మీరేదో పెయింట్ వేసుకొని 80 ఏళ్ళ రంగులు వేసుకొని 20 లాగా ఉన్నామంటే కదరు. మనస్సులుండాలన్నట. 60లో 20 ఉండే శక్తి జీలకర్ర కొనదట. గమనించండి. అంచేత జీలకర్ర బాగా వాడితే మంచి హుషారుగా ఉంటారట. అంచేత దంపతులు అలా హుషారుగా ఉండాలి అని ఆ జీలకర్ర బెల్లాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అది కూడా తెల మీద ఎందుకు పెట్టాలి అన్నారు. అది మెయిన్ స్విచ్. ఏమంటే ఇక్కడ పెద్ద బల్బులు చిన్న బల్బులు అన్ని పెట్టారు, మెయిన్ మాత్రం వేయలేదు అన్నారు. ఏ బల్బు అని వెలుగుతుందండి? అంచేత మనకు కూడా 6 పెద్ద బల్బులు ఉన్నాయి. మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూర కనాహత విశుద్ధ ఆజ్ఞాచక్రముల 6 చక్రాలు పెద్ద బల్బులు. చిన్న బల్బులు ఏమిటి అన్నారు. 72,000 నాడులు నేను అభిశిష్టాలు వేసి చిన్న బల్బులు. ఇవన్నీ వెలగాలంటే మెయిన్ స్విచ్ అయ్యాలి. మెయిన్ స్విచ్ ఎక్కడున్నది? శిరస్సు పైన ఉన్నది. అంచేత అయ్యవారి శిరస్సు పైన అమ్మవారు, అమ్మవారి శిరస్సు పైన అయ్యవారు. అందుకే చూడండి, అమ్మవారికి చెయ్యి దాగించి అయ్యవారికి పెట్టాం, అయ్యవారికి చెయ్యి స్పృశింపజేసి అమ్మవార్లకు పెట్టాం. అంచేత అర్ధనారీశ్వర తత్వంలాగా కావాలి. అదే ప్రధానమైన సుముహూర్తము అనేటువంటిది. ఈ సుముహూర్తం వల్ల మనకేమిటి లాభం అన్నాం. సూర్య భగవానుడు ఆత్మజ్ఞానమును ఆరోగ్యమును ఇచ్చుగాక. చంద్రుడు మానసికమైన ప్రశాంతమైన స్థితిని ఇచ్చుగాక. కుజుడు రోగములు లేకుండా చేయుగాక. బుధుడు బుద్ధి వైభవమునిచ్చుగాక. బృహస్పతి సంతానము లేని వారికి సంతానమునిచ్చుగాక. శుక్రుడు భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉండేటట్టు చేయుగాక. శని ప్రాణాపాయమైన స్థితులు పోగొట్టుగాక. రాహువు కంటికి సంబంధించిన బాధలు రోగాలు పోగొట్టుగాక. కేతువు జ్ఞానమునిచ్చుగాక. ఇది సుముహూర్తం. ఇక సుముహూర్తమైంది. అదుగో మాంగళ్య ధారణ మంగళ సూత్రానికి షోడశోపచార పూజలు చేస్తున్నారు. ఎవరున్నారు చెప్పండి? మంగళ సూత్రంలో ఎవరున్నారు? అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారటి పుచ్చినయమ్మ కన్నులో నమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి అమ్మ దుర్గా. అది పరాశక్తి. జగన్మాత యొక్క శక్తి మంగళ సూత్రంలో ఉంచుతారు. అంచేత పూజిస్తున్నారు. అమ్మ ఆడవాళ్లు నవనాగరికమైనటువంటి అమ్మాయిలు తెలివి బాగా పెరిగినందువల్ల దేశ విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తూ మంగళ సూత్రాన్ని చిలక్వైపు తగిలించొచ్చులే అన్నారు కొంతమంది. పాపం అమ్మా అది ఎప్పుడు మెళ్ళో ఉంచుకోవాలి. మా శివుడు ఆ విషయం చెప్పారు. ఇంకో ఆమె కాస్త 4 ఆకులు ఎక్కువగా తిని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకుంటే మా ఆయన చల్లంగా ఉంటాడు కదండి అన్నదట ఇంకో ఆమె. అమ్మ మేధావులు కదండి, తెలివి కదండి, అతి తెలివి కదండి అలా అన్నదట. అమ్మ మంగళ సూత్రం యొక్క గొప్పతనాన్ని పార్వతీదేవి చెప్పింది. దేవతలు రాక్షసులు పాల సముద్రాన్ని వధించారు. వినాయకుడి పూజ అయినా విషం వచ్చింది. ఎవరు తీసుకుంటారండి విషం? అందరూ. ఎవరు పుచ్చుకునేవాళ్ళు లేరు. శివుడు ఉన్నాడు పక్కన. పాప ఆయన మహానుభావుడు ఉన్నాడు భోళాశంకర్. అంచేత ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు, దండం పెట్టారు. ఆయన కూడా యామన ఆయన మా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చెప్పినట్టు ఆయన చెప్పాడు. ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ పార్వతీదేవి ఉన్నది.
అందుకని మనం ఒక్కోసారి మాట్లాడతాం, ఒకసారి కళ్ళతోటే సమాధానం చెబుతాం. అందుకని వీళ్ళందరూ వస్తే శివుడు పార్వతీదేవి అలా చూసి వాళ్ళు ఏదో విషం అంటున్నారు, తినమంటున్నారు, ఏమంటావు. అందుకని భార్యను అడిగి చేయాలంటే శివుడు చెప్పాడు మనకి. అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా? మృంగడిది విషమని మృంగడి వాడు విభుడని మేలని ప్రజకున్ మృంగుమడి సర్వమంగళ మంగళ సూత్రంబు మదీనెంత నమ్మినదో. మింగేది విషమా? మింగేవాడు తన ముగుడా? లోకానికి క్షేమమా? ఎవరికి కావాలి? కానీ సర్వమంగళ స్వరూపి మంగళసూత్రానికి నమస్కారం చేసుకుందండి. ఆ మంగళసూత్రం నమస్కారం చేసుకుంటే శివుడు విషం మింగినా ప్రమాదం లేదు. శివుడిది కాదు గొప్పతనం, మా పార్వతీమాత జగన్మాత మెడలో ధరించిన మంగళ సూత్రము యొక్క గొప్పతనం. కాబట్టి అమ్మ, ఆడవాళ్లు మెడలో ధరించే మంగళ సూత్రము భర్త యొక్క ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు వృద్ధి పొందించేది. ఒకవేళ ఏదైనా తెలివి తక్కువతనము చేత నేను చెప్పినట్టుగా చిలకొయ్యేసో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టో బయటకు వచ్చేటప్పుడు వేసుకుంటే ఆ దోషాలు దేవుడి యొక్క కళ్యాణంలో ఆ ధరింపజేసే మంగళ సూత్రాన్ని ధరిస్తే ఆ దోషాలు తొలగిపోతాయి తల్లి. అంచేత ఆ రకంగా ఉన్నది. మంగళ సూత్రానికి 3 ముళ్ళు వేయమన్నాం. 3 ఎందుకని స్ట్రాంగ్ గా ఉంటా, 5 వేస్తా 9 వేస్తా మళ్ళా వేస్తున్నావా అన్నాడు ఒక ఆయన. కాదు ఆయన 3 వెయ్యాలి అన్నాం. మొట్టమొదటి ముడి లక్ష్మీ నారాయణులకు సంబంధించింది. విష్ణుమూర్తి వారు లక్ష్మీదేవిని ఎక్కడుంచుకున్నారు? హృదయ సీమలో ఉంచుకున్నారు. ఇద్దరి మనస్సులు గెలపడానికి లక్ష్మీనారాయణులు మొదటిది. రెండవది సరస్వతీదేవి బ్రహ్మదేవుడికి సంబంధించింది. సరస్వతీదేవిని నాలుకపై ఉంచుకొని వేదాలు చదివారు. ఇద్దరి మాటలు ఒకటిగా ఉండాలని బ్రహ్మదేవుడు సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం. మూడవ ముడి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు సంబంధించింది. పరమశివుడు పార్వతీదేవికి అర్ధశరీరం ఇచ్చారు. ఇద్దరు వేరుగా కనిపించినా ఒకటిగా ఉండాలి. అది అంచేత 3 ముళ్ళు అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనోవాక్కాయమైన తెకరణాలు. 3 అయ్యలు 3 అమ్మలు వచ్చారు కదా, అంచేత ఎప్పుడైనా మంగళ సూత్రానికి 3 ముళ్ళు మహానుభావులారా గుర్తించండి. లోక కళ్యాణం కోసం వైభవమైన విధంగా ఆ మంగళ సూత్రానికి షోడశోపచార పూజలన్నీ చేర్చి ఆ జగన్మాత ఆది పరాశక్తి శక్తిని చేర్చారు. జై శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి, జై శ్రీ వల్లీ దేవికి, జై శ్రీ దేవసేన. ఉపచార పూజా సమర్పయామి. అనయా పూజయా చ మాంగళ్య గౌరీ దేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్న వరదా భవతు. యచ్చలం పరమేశ్వరి చరణారవిందార్పణమస్తు. మాంగళ్య గౌరీ ప్రసాదేన యమానస్య దంపత్యోః ఆయుర్వచ్చో యశోబలాభివృద్ధిరస్తు. సర్వేషాం భక్తజనానాం తోల్పాకులకు వస్తాను. ఏదైనా ఇస్త్రాకులో ఈ పనుల్లో ఏదైనా గుట్టు పెట్టుకున్నాను, అక్కడ పూజ చేసింది పెట్టు. సర్వమంగళ చెప్పుకుంటూ పెట్టు. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థదాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఆ విధంగా స్వాంగల్యానికి పూజలు చేశాం. మా స్వర్ణారామ్మ కుంకుమ ప్రసాదం తీసుకు. అనంతరం మాంగళ్య ధారణం కరిష్యే. ఆ కుంకుమ ఇస్తున్నారు అందరూ. सुब्रह्मण्य महाराज के जय। हर नमः पार्वती बतव हर हर महादेव हर। मांगल्य तंतुना नेना लोक रक्षण हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव साधीव शरदां सदा। मांगल्य धारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्ति
రక్షతు భువనేశ్వరీ లోకరక్షణ హేతునా కంఠే జలంకృతే దేవి భువన రక్షతు పరమేశ్వరీ అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు తలంబ్రాల కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. శ్రీమద్రమారమణ గోవింద హరి. తలంబ్రాల కార్యక్రమం తలపై పోసే ప్రాలు అంటే బియ్యం. దీంట్లో 3 సార్లు వేద మంత్రములతో పోయిస్తాం. 4వసారి ఇద్దరూ కలిసి పోసుకుంటారు. మీరు పెళ్ళాళ్ళు అంతవరకే. మీరేదో బాల్సు బోల్సు ప్రాణం లేని వినిపోస్తున్నారు, అవి వేయకూడదు. అక్షతలు పెట్టుకోండి, తలంబరాలు చేయండి. మీ ఇష్టం వచ్చిన పూలు తెచ్చుకోండి, ఒక టన్ను తెచ్చి పోసుకోవచ్చు. పూలు రకరకాలైన పూలు అలా పొయ్యాలి. అంచేత మేము మా అబ్బాయి పెళ్ళలో అలా చేస్తే చాలా మంది అనుకరిస్తున్నారని అసలు విధానం అదే. అంతేగాని ఈ బాల్స్ ఏవో ఇక ఊది పోయేవి ఇంకేవో పోయమన్నారు. ముత్యాల తలంబ్రాలు పోయండి చేతనైతే. అంచేత రకరకాలైన పూలు పోయండి. అంతేగాని ఉఫ్ఫులు గిఫ్ఫులు మాత్రం పనికిరావు, గుర్తు పెట్టుకోండి. అంచేత అదుగో ఆ తలంబ్రాల కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. మా భజంత్రులు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు అంటూ ఉండగా వైభవంగా తలంబ్రాల కార్యక్రమం. దండం పెట్టుకోండి అందరు కూడా. సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి
తలంబరాల కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ తలంబరాల కార్యక్రమంలో 3 పర్యాయాలు వేద మంత్రాలతో ఉన్నాం. మొట్టమొదటిసారి లైవ్ వస్తున్నది పక్కకుంటే. మొట్టమొదటిసారి తలంబరాలు పోసేటప్పుడు ప్రజామే కామః, మాకు సంతానము కావాలి అనేటువంటిది మొట్టమొదటిసారి. రెండవసారి తలంబరాలు పోసేటప్పుడు పశవో మే కామః, గో సంపద కావాలి అని. మూడవసారి తలంబరాలు పోసేటప్పుడు యజ్ఞో మే కామః, పూజలు పునస్కారాలు చేయాలి అని. కాబట్టి సంతానము కావాలి, గోవులను పోషించాలి, యజ్ఞయాగాదులు చేయాలి. ఇవి 3 వేద మంత్రాలతో. మన పెళ్లిళ్లలో కూడా 3 సార్లు పోసి 4వసారి ఇద్దరు కలిసి ఒకేసారి పోసుకోండి అంటుంటావా? అదేమిటి అంటే శ్రియో మే కామః, సంపదలు కావాలి. ఎప్పుడు వస్తాయి? సంతానం ఉంటే సంపద ఉంటుంది, గోవులను పోషిస్తే సంపద ఉంటుంది, యజ్ఞయాగాదులు పూజలు అన్నీ చేస్తే సంతానం ఉంటుంది, సంపదలుంటాయి. అంచేత ఆ రకంగా 3 సార్లే వేద మంత్రాలతో. 4వసారి ఇవన్నీ చేస్తే మీకు సంపదలు బాగా వస్తాయా, అష్టైశ్వర్యాలు భోగభాగ్యాలన్నీ కూడా వస్తాయని ఆ తలంబరాలు పోసేటువంటి దాంట్లో ఉన్న ప్రధానమైన ఆంతర్యం. ఆ తరువాత ఏ పెళ్లిలోనే ముడేసి ఆయన బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడండి. ఆయన పుట్టించింది ఆయన కదా, అందుకని బ్రహ్మముళ్ళు. మీరేదో చిన్న హెల్ప్ చేస్తే థ్యాంక్స్ చెప్తారు కదా, చెబుతుంటారా చెప్పరా? అంచేత మరి బ్రహ్మదేవుడు ఈ పెళ్లిని ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరినీ సంసిద్ధం చేస్తే ఆ బ్రహ్మదేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలా అక్కర్లేదా? బ్రహ్మముళ్ళు అంటే అది. అయ్యా బ్రహ్మదేవా, ఈ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి, శక్తి సుబ్రహ్మణ్యానికి, వల్లి దేవసేనలకు నువ్వు ఎప్పుడో ముడేసి పెట్టావు. మనం కూడా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తుంటారు, మీరు ఎక్కడెక్కడో చూస్తారు, చివరికి మన ఊళ్ళోనే పెళ్లి కుదురుతుంది. అయ్యో దేశమంతా తిరిగి వచ్చావే అంటారు. అంచేత ముడి అక్కడ వేసి ఉంచేశారు, గమనించండి. అంచేత దానికి తగినటువంటి విధముగా ఈ సృష్టి చేసిన వాడు 84 లక్షల జీవరాశులను సృష్టి చేసిన వాడు బ్రహ్మదేవుడు. అంచేత చీమ దోమ అన్ని 84 లక్షలు, అందులో మనం ఒకటి. 84 లక్షల్లో మనం మనిషోడు. ఇన్ని రకాలైన జీవులను సృష్టి చేసి ఎవరు ఎవరికి భార్య, ఎవరు ఎవరికి భర్త అని నిర్ణయము చేసిన వాడు బ్రహ్మదేవుడు. అందుకని ఆ బ్రహ్మదేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పేటువంటి విధముగా బ్రహ్మముళ్ళు అని వేస్తూ ఉంటాం. అయ్యా నువ్వు ఎప్పుడో ముడేశావు, మేము ఇప్పుడు ముడేశాం. అది ఆయనేమో మనస్సులకు ఎప్పుడో వేసి పెట్టాడు, అది మనకేం తెలియలేదు కదా. అందుకని ఇప్పుడు ఆ కళ్యాణం చేశాము, లేకపోతే మనం మామూలుగా పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్నామని ముడేస్తున్నాం. అది అంచేత అదిగో అమ్మా సంతానం. ఇప్పుడు చెప్తాం మేము, సంతానాన్ని అభిలషించే వాళ్ళు ఎవరైనా రండి, అక్షతలు మీరు అవి కూడా పోయవచ్చును. ఆ ప్రయోజనాన్ని మనం పరిపూర్ణంగా పొందవచ్చు. सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनातिभवे भवस्व माम्। अमोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमो करणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतदमः
मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरे एभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर भूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा अस्तु सदाशिवों सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते प्रचोदयातु सांगसपरिवार समेत सिद्धसुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः पादारविन्दयोः दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः राहि मां कृपया ఇలా అన్నాను పైకి లేపన రక్ష రక్ష అహీశ్వర ఆత్మరక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి క్షత్రయామరాది సర్వోపచార పూజా సమర్పయామి సుబ్రహ్మణ్యంగా సుబ్రహ్మణ్యంగా క్రియాదిశో న్యూనం సంపూర్ణదాన్యాది సజ్జో వందే అహీశ్వరం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం అహీశ్వర మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే నువ్వు కూడా చేయదాక ఓం భక్తజన సహాయేన శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవేన భగవాన్ సర్వాత్మకః వల్లీ దేవసేనా సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఏతత్ఫలం పరమేశ్వర అర్పణ అపరాధాలు మన్నించమని కోరండి నలుగురు అపరాధాలు మన్నించమని కోరండి अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा महेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनं नरकं पूजा विधिं न जानामि क्षमस्व अहीश्वर यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते मनोरथान् प्रार्थयामि ततः वस्त्राल बिट्ट ओम सुमंगलीरियं वधोरिमागं समेत पश्यता सौभाग्यमस्ये तत्मायाधास्तं विपरेतना मी मावయ్య గారయ్య మహారాజశ్రీ పొనకల బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారి దంపతులు కుమార్తెకు అల్లుడికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి శాంతి కళ్యాణ కుంకుమ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి శాంతి కళ్యాణ కుంకుమ పూజా పాత్ర శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా చిరంజీవుల్ని ఆశీర్వదించినటువంటి నూతన వస్త్రద్వయం అమ్మ ఇద్దరు కలిసి పట్టుకుని ఒళ్ళో పెట్టేసాను అమ్మ పౌండ్ చెంగ్ పట్టుకో అమ్మాయి పౌండ్ చెంగ్ పట్టుకో అలా సమస్త సన్మంగళాని భవంతు అన్న అక్షతలు ఇవ్వండి కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ అక్షతలు ఏంటమ్మా నమస్కారం చేయండి భువనేష్ అట్లా ఆయుష్యేంద్రికే ప్రతిష్టతి తలంబరాల అక్షరం తీసుకుంటే మనం ఆశీర్వచనం మాస్టర్ కూడా అక్షతలు ఇలా వచ్చేసేయండి మాస్టర్ ఓం శతం జీవ శరతో వర్ధమానయత్యపి నిగమో భవతి శతం దీర్ఘమాయుర్మరుత ఏనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః ఆయుర్దా అగ్నే హవిషో జుషానో ఘృత ప్రతీక ఘృతజ ఘృతం పీత్వా కవ్యం అధిరక్షతా దివం పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం ప్రజజా పశుభిర్జాయతే యస్యైవం విదుషో అగ్నిహోత్రం యవుచైన దేవం వేద దేవా గాతుమిదో గాతుమిదో దేవా దేవాగా గాతుం గాతుం గాతుమిదో దేవా దేవా గాతుమిదో గాతు గాతుమిదో గాతుం గాతుం గాతుమిదో గాతుమిదో గాతుం
गातुमितो गातुं विद्वा गातुमित इति गातो विदः गातुं विद्वा विद्वा गातुं गातुं विद्वा गातुं गातुं विद्वा गातुं गातुं विद्वा गातुं विद्वा गातुं गातुं विद्वा विद्वा गातुमितेत गातुं विद्वा विद्वा गातुमित गातुमितेत गातुं गातुमित मनसो मनस इत गातुं गातुमित मनसः इत मनसो मनस इतेत मनसस्पदे पदे मनस इतेत मनसस्पदे मनसस्पदे पदे मनसो मनसस्पद इममिमं पदे मनसो मनसस्पद इमं पदमिममिमं पदे पद इमन्नो न इमं पदे पद इमन्नः इमन्नो न मिममिमन्नो देव देव न मिममिमन्नो देव नो देव देव नो नो देव देवेषु देवेषु देव नो नो देव देवेषु देव देवेषु देवेषु देव देव देवेषु यज्ञं यज्ञं देवेषु देव देव देवेषु यज्ञं देवेषु यज्ञं यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञो स्वाहा स्वाहा यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञो स्वाहा यज्ञो स्वाहा स्वाहा यज्ञं यज्ञो स्वाहा वाचि वाचि स्वाहा यज्ञं यज्ञो स्वाहा वाचि स्वाहा वाचि वाचि स्वाहा स्वाहा वाचि स्वाहा स्वाहा वाचि स्वाहा स्वाहा वाचि स्वाहा वाचि स्वाहा स्वाहा वाचि वाचि स्वाहा वादे वादे स्वाहा वाचि वाचि स्वाहा वादे स्वाहा वादे वादे स्वाहा स्वाहा वादे धाधा वादे स्वाहा स्वाहा वादे धा वादे धाधा वादे वादे धा धा इति धा पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया विषभन्मिथुने त्याजते यस्यैवं विदुषा अग्निहोत्रं जिह्वति यवचेन देवं वेद यतमानं भवति हताय पुरुषस्य तेन्द्रिय क्षेमेन्द्रिये प्रतिष्ठति।